பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்யலகரி. தனோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வதன சௌந்தர்யலகரி. அம்மா, உன், தவ என்றால் உன்னுடைய திருமுகத்திலிருந்து பெருகுகிற அழகு வெள்ளம் இருக்கிறதே, அது வெறும் அழகு மட்டுமில்லை, அது அருளும் ஆனதால் எங்களுக்கு க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணட்டும். சரி, இதில் சீமந்தத்துக்கு என்ன விசேஷ சம்பந்தம்? அந்த சீமந்தத்தை பார்க்கலாம். அது எப்படி இருக்கிறது? வகந்தி சிந்தூரம். சீமந்தமானது சிந்தூரத்தை தரிக்கிறது என்கிறார். சிந்தூரம் என்றால் சில பேருக்கு சித்த வைத்தியத்தில் தருகிற சிவப்பு மருந்து நினைவுக்கு வரலாம். சிவப்பாக இருப்பதாலேயே செந்தூரம் என்று இந்த மருந்துக்கு பெயர் வந்தது. சிந்தூரம் என்பது ஒரு சிவப்பு பொடி. சிந்தூர விநாயகர் என்பார்கள். செக்கச்செவேல் என்றிருக்கிற கணபதி தட்சிணத்தில் அபூர்வமாகவும் வடதேசத்தில் பெரும்பாலும் பிள்ளையாருக்கு சிந்தூரம் பூசியே வைத்திருக்கும். ஆரம்பத்தில் வரும் பிள்ளையார் போலவே முடிவில் வருகிற ஆஞ்சநேய சுவாமிக்கும் சிந்தூரம் தடவி இருப்பதை பார்க்கிறோம். வேறு மூர்த்திகளுக்கு தடவுவதில்லை. ஆதி அந்தந்தக்க மாத்திரம் ஸ்பெஷலாக சிந்தூரத்தை வைத்திருக்கிறார்கள். குங்குமத்தையே பழைய புஸ்தகங்களில் சிந்தூரமாகத்தான் சொல்லி இருக்கிறது. வேதமாதா அம்பாள் பாதத்தில் சிரசை வைத்து நமஸ்காரம் பண்ணும்போது அவள் வகிட்டு குங்குமம் அம்பாளின் சரணத்தில் ஒட்டிக்கொண்டு பாத தூளி என்பதாக ஆயிருக்கிறது என்று சகஸ்ரநாமத்திலே வருகிறது. அங்கே வகிட்டு குங்குமத்தை சீமந்த சிந்தூரி என்றே சொல்லி இருக்கிறது. வகிட்டிலேதான் குங்குமம். நெற்றியில், அதாவது திலகமிட்டுக் கொள்ளும் புருவ மத்தியில் கஸ்தூரி பொட்டு என்பதாக அம்பாள் வைத்துக் கொண்டிருப்பதாக சகஸ்ரநாமத்திலிருந்து ஏற்படுகிறது. முகச்சந்திர கலங்காப மிருகநாபி விசேஷகா என்று அதில் நாமா வருகிறது. சந்திரனுக்கு மத்தியில் களங்கத்திட்டு மாதிரி அம்பாள் முகத்தில் கஸ்தூரி பொட்டு என்று அந்த நாமா சொல்கிறது. நெற்றியை வர்ணிக்கும் நாமாவுக்கும் புருவத்தை வர்ணிக்கும் நாமாவுக்கும் இடையே இந்த நாமா வருவதால் இது புருவ மத்தியை சொல்வதாக ஸ்பஷ்டமாகிறது. பகிட்டில் குங்குமம் சீமந்த சிந்தூரி. இங்கேயும் அம்பாளுடைய பகிட்டு குங்குமத்தை தான் ஆச்சாரியாள் சிந்தூரம் என்று சொல்லியிருக்கிறார். சாஸ்திரப்படி சௌமங்கல்யத்துக்கு, சௌபாகியத்துக்கு பெண்கள் குங்குமம் இட்டுக்கொள்ள வேண்டிய இடம் பகிடுதான். நெற்றி நடுவில் இட்டுக்கொள்வது அலங்காரத்துக்குத்தான். மனசை ஒருமுகப்படுத்தும் ப்ரூமத்தியில், புருவங்களில் நடுவில் பரமாத்மாவை கன்சன்ட்ரேட் பண்ணுவதாலேயே அங்கே சந்தனம் விபூதி இட்டுக்கொள்கிறது போல குங்குமமும் அங்கே இட்டுக்கொள்ளப்படுவதாகவும் சொல்லலாம். அப்படியானாலும் சுமங்கலித்தன்மை என்பதற்கு இதிலே விசேஷமில்லை. பழைய நாளில் சுமங்கலிகள் முதலில் வகிட்டிலேயே குங்குமம் இட்டுக்கொண்டு அப்புறம்தான் அதை நெற்றியிலும் வைத்துக் கொள்வார்கள். பாக்யலட்சுமி என்றே சொல்லப்படும் மகாலட்சுமியின் சாநித்தியத்தை பெற அவளுடைய வாசஸ்தானமான வகிட்டிலேயே தான் குங்குமம் இட்டுக் கொள்ள வேண்டும். வகிடு பூராவும் அப்பிக்கொள்கிறவர்கள் இருக்கிறார்கள்.
அப்படி இல்லாவிட்டாலும் நெற்றிக்கு மேலே வகிடு பிரிகிறதே, அந்த ஆரம்பத்தில் குங்குமத்தை இட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அம்பிகையோ வகிடு பூராவும் இட்டுக் கொண்டிருக்கிறாள். வகந்தி சிந்தூரம் சீமந்த சரணிகி, குங்குமத்தை தரிப்பதான வகிட்டு பாதை. வகிடு பூராவும் இட்டுக் கொண்டிருந்தால்தான் சிந்தூர குங்குமம் சரணி என்னும்படியான நேர்பாதை ரூபத்தில் இருக்கும். ஆரம்பத்தில் மட்டும் இருந்தால் வட்டமாக ஒரு பொட்டாகத்தான் இருக்கும். ஆச்சாரியாள் மேற்கொண்டு சொல்வதிலிருந்து அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் காவிய ரசத்துக்கும் கல்பனைக்குமே உயிர். நிலையாக இருக்கிற வர்ணனை அம்பிகை வகிட ஆரம்பிக்கிற இடத்தில் பெரிய வட்டப்பொட்டாக இட்டுக்கொண்டு அதையே மேலே வகிட்டோடு வகிடாக முடிகிறவரை மெல்லிசு கோடாக இழுத்து விட்டு கொண்டிருக்கிறாள் என்று தெளிவாக தெரிகிறது. இப்படி அம்பாளின் சீமந்தத்தை தியானம் பண்ணுவதை காட்டிலும் பாக்யம் ஆனந்தம் இல்லை. சர்வ மங்களையான தேவியின் திவ்ய ஸ்வரூபத்தில் சாக்ஷாத் மகாலட்சுமி வசிக்கிற ஸ்தானத்துக்கு குங்கும அலங்காரம் பண்ணி இருக்கிறது. அம்பாள் சந்நிதியில் எப்போதும் சகியாக கிங்கரியாக இருப்பவள் லக்ஷ்மி. பரதேவதைக்கு இரண்டு பக்கத்திலும் லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் கவரி வீசுகிறார்கள் என்று சகஸ்ரநாமத்தில் இருக்கிறது. சச்சாமர ரமாவாணி சப்ய தட்சிண சேவிதா. இப்படி செடிகளாக அவர்களை வைத்துக் கொள்ளாமல் அவர்களை தன்னுடைய இரண்டு நேத்திரங்களாகவே அம்பாள் வைத்துக் கொண்டதுதான் காமாட்சி என்ற அவசரம் என்பார்கள். கா என்றால் சரஸ்வதி, மா லக்ஷ்மி, அக்ஷ என்றால் கண். காவையும் மாவையும் அட்சியாக கொண்டவள் காமாட்சி. சரஸ்வதியை தூக்கி தன்னுடைய நாக்கு நுனியில் அம்பாள் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்றும் இந்த சௌந்தர்ய லகரி பின் ஸ்லோகம் ஒன்றில் 64 ஆச்சாரியாள் சொல்கிறார். அம்பாளுக்கு வாக் பிரதானம், வாக்குவன்மை வழங்குதல் முக்கியம் என்று முன்னேயே சொல்லி இருக்கிறேன் அல்லவா? அதனால்தான் நல்ல பண்டிதர்களை பற்றி கூட அவ நாக்கு நுனியிலே சரஸ்வதியே நாட்டியமாடரா என்று சொல்கிற ரீதியில் அம்பாளுடைய ஜிஹ்வாக்ரத்திலும் அவள் இருப்பதாக சொல்லி இருக்கிறார். நாத்திகம் பேசி நாத்தழும்பேரி என்பதற்கு திருவாசகம் போற்றி திருபகவல் வரி 47. மாறாக ஈஸ்வரனுடைய குண கண லீலைகளை அம்பாள் ஓயாமல் ஜபிக்கிற மாதிரி பேசி பேசியே அவளுடைய நாக்கு ரத்தம் கட்டி போய் செம்பருத்தி பூ மாதிரி சிவந்து விடுகிறதாம். செம்பருத்திக்கு ஜபா என்று பெயர். ஈஸ்வர கதைகளை ஜபம் பண்ணி பண்ணியே நாக்கு ஜபாவாச்சு என்று வார்த்தை வினோதம் பண்ணி இருக்கிறார். அப்படி அவளுடைய ஜிஹ்வா சிவக்கிற போது அதன் நுனியில் இருக்கிற வெள்ளை சரஸ்வதியும் செவேல் என்று ரத்ன விக்கிரகம் மாதிரியே ஆகிவிடுகிறாள் என்று அங்கே கல்பித்திருக்கிறார். வெள்ளை சிவனை அம்பாள் சிவப்பாக்கினாள் என்று பல இடத்தில் சொன்னதற்கேற்க அவருடைய சகோதரியான சரஸ்வதியையும் அவள் சிரித்து ரெவல்யூஷனரியாக புரட்சியாளராக பண்ணினாள் என்கிறார். அருண சரஸ்வதியாக அம்பாளை உபாசித்து சிங்கார லகரியாக கவி பாடுகிறவர்களை பற்றி முன்னே பார்த்தோம். ஸ்லோகம் 16. இங்கேயோ வெள்ளை சரஸ்வதியே அருணமானதாக கல்பனை. சாமர கைங்கரியம் பண்ணுபவர்களில் ஒருத்தியை பெருமைப்படுத்தி இப்படி நாக்கு நுனியில் வைத்துக் கொள்ளும் அம்பாள் இன்னொருத்தியை மகாலட்சுமியை அதற்கு மேலும் பெருமையாக தலைக்கு மேலே தூக்கி வச்சுண்டு என்கிறோமே. வாஸ்தவமாகவே அப்படி தன்னுடைய சீமந்தத்திலே தூக்கி வைத்துக் கொண்டு அவளுக்கு சிந்தூர குங்குமாலங்காரம் பண்ணியிருக்கிறாள். பாக்யலட்சுமியின் வாசஸ்தானமாக எந்த சுமங்கலியிடமுமே உள்ள சீமந்தம் சௌபாகியத்தின் ஜன்மஸ்தானமாயுள்ள அம்பாள் விஷயத்தில் இன்னும் எத்தனை உயர்வு பெற்றிருக்கணும். சௌபாகிய சௌந்தர்யங்களுக்கு அதுவே உச்சி என்று தியானம் பண்ண வேண்டும். உச்சி திலகம் என்று இந்த சீமந்த சிந்தூரத்தை தான் அபிராமி அந்தாதி ஆரம்பத்திலேயே பட்டர் சொல்கிறார். உச்சி திலகம் என்று போட்டிருக்கிறார். கவனிக்கணும், நெற்றி திலகம் இல்லை, உச்சி திலகம்.
சுமங்கலிகள் நெற்றிக்கிட்டுக் கொள்வது தவிர அவசியம் உச்சியான வகிட்டிலேயும் சிவப்பு குங்குமம் வைத்துக் கொள்ளணும். முந்தின ஸ்லோகத்தில் வர்ணித்த கருநெய்தல் காடு மாதிரியான அம்பாளுடைய கேசத்தை நடுமத்தியில் பிளந்து கொண்டு வகிடு ஓடுகிறது. இயற்கையில் வகிடு வெளுப்பாக இருப்பது. ஆனால் வெள்ளை சிவனையும் சரஸ்வதியையுமே சிவப்பாக பண்ணிவிடும் அம்பாள் சிந்தூரத்தை பூசி தன் வெள்ளை வகிட்டையும் சிவப்பாக்கி இருக்கிறாள். அலை அலையாக கண்ணங்கரேல் என்று உள்ள அவளுடைய தலைமயிருக்கு நடுவில் செக்கச்செவேல் என்று சீமந்த சரணி ஜொலிக்கிறது. நம்மில் பல பேருக்கு இந்த மாதிரி அழகுகளை ரசிக்கவே தெரியவில்லை. காலட்சேபத்துக்கு பிரயோஜனம் உண்டா என்று யூட்டிலிட்டியை மட்டும் பார்த்து கொண்டு இதையெல்லாம் விட்டுவிடுகிறோம். சில பேர் ரசிக்கிறோம். கவிகளாக இருக்கிறவர்களுக்கோ ஒரு அழகை பார்த்தவுடன் அதோடு நின்று விடாமல் அதே மாதிரி வேறு அழகுகள் இருப்பதை நினைத்தோ இல்லாவிட்டால் நூதனமாக ஆனாலும் பொருத்தமாக கல்பனை பண்ணியோ பார்த்து இதை விஸ்தாரம் பண்ணி தீர்க்கமாக அனுபவிக்க தோன்றுகிறது. கண்ணங்கரேல் என்று கருநீலக்கடல் அலை வீசுகிற மாதிரி நெளிநெளியாக கேசத்தை இழைய வாரிவிட்டு கொண்டுள்ள அம்பாளின் சிரசுக்கு நடுவிலே பிரகாசமாக இந்த சீமந்த ரேகை செவேல் என்று ஓடுகிறதை பார்த்ததும் ஆச்சாரியாளுக்கு என்ன உவமை தோன்றுகிறது? பிரபல கபரி பாரதிவிர த்விஷாம் பந்தைஹி பந்தீகிருத்தமிவ நவீனார்க்க கிரணம். நவீனார்க்க கிரணம். அர்க்கன் என்றால் சூரியன். அர்க்க கிரணம் சூரிய கிரணம். நவீன அர்க்கனாம். நவீன என்றால் புதிய பால. நவீனார்க்க கிரணம் என்றால் உதய சூரிய ரஷ்மி. உதய சூரியன் எப்படி இருக்கிறான்? செக்கச்செவேல் என்று இருக்கிறான். அதுதான் ராஜராஜேஸ்வரியின் நிறம். உத்யத்பானு என்று அதை சகஸ்ரநாமத்தில் சொல்லி இருப்பதைத்தான் அபிராமி பட்டர் அந்தாதியின் முதல் வார்த்தையாக உதிக்கின்ற செங்கதிர் என்று போட்டிருக்கிறார். உதித்து நாழியாக ஆக சூரியனின் சிவப்பு போய் அவன் வெள்ளி நிறமாகி விடுகிறான். உதிக்கும் கதிரவனின் செங்கதிர்களில் ஒன்றாகத்தான் அம்பாளுடைய சிந்தூர சீமந்தத்தை ஆச்சாரியாள் பார்க்கிறார். வகிட ஆரம்பத்தில் அவள் பெரிய பொட்டாக இட்டுக் கொண்டிருக்கிற திலகம் உதய சூரியனைப் போல இருக்கிறது. அதிலிருந்து கிளம்பி மேலே போகிற சிந்தூர கோடு பாலசூரியனிலிருந்து புறப்படும் ஒரு கிரணம் போல இருக்கிறது. பிரபல கபரி பாரதிமிர த்விஷாம் பிருந்தை பந்தீகிருதம் என்று என்னவோ பல்லை உடைக்கிற மாதிரி சொல்கிறாரே, இதற்கு என்ன அர்த்தம்? ஓசை நயத்தாலேயே, அதாவது அது நயமாக இல்லாததாலும் தான் பொருளின் நயத்தையோ கடினத்தையோ ஆச்சாரியால் தெரிவித்து விடுகிறவர் அல்லவா. இங்கே வார்த்தைகளை பார்த்தால் சண்டைக்கு வருகிற மாதிரி இருக்கிறதே. யார் யாரிடம் சண்டைக்கு வருகிறார்கள்? சீமந்த சரணியைத்தானே முக்கியமாக சொன்னார். அதோடு யார் குஸ்திக்கு வருவது? கபரி பாரதிமிரம் என்றால் அம்பாளுடைய கேசபாரத்தின் கருமை என்கிற இருட்டு. பிரபல என்று அதற்கு முன் அடைமொழி கொடுத்திருக்கிறது. பிரபலம் என்றால் புகழ்வாய்ந்த, ஃபேமஸ் என்று நினைக்கிறோம். நேர் அர்த்தம் விசேஷ பலம் கொண்ட என்பதே ஆகும். முன்னே சொன்ன கேசபாரத்தின் இருட்டுக்குத்தான் இப்படி விசேஷ பலம் இருப்பதாக சொல்கிறார். ஜாஸ்தி பலம் இருந்தால் சண்டை போடத்தானே தோன்றும். அதனால் அதுதான் சண்டைக்கு போகிறது. யாரிடம்? இருட்டு யாரிடம் சண்டைக்கு போகும்? வெளிச்சத்திடம்தானே. ராத்திரியை போக்கி பகலை உண்டு பண்ண வரும் பாலசூரியனைத்தான் ஜன்ம சத்ருவாக நினைத்து இருட்டு சண்டைக்கு போகும். இங்கே இருட்டு அம்பாளின் கேசமாயிருக்கிறதென்றால் பாலசூரியன் தான் சிந்தூரமாக வந்திருக்கிறானே. அதுவும் அவள் வேறே எங்கேயோ கையில் காலில் அதை இட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் தலைமயர் அதனிடம் ஒன்றும் பண்ணிக்கொள்ள முடியாது. அவளோ நன்றாக இடம் பார்த்து இந்த கேசபாரத்துக்கு வாய்ப்பாக தன் சிரஸ் உச்சியிலேயே அல்லவா
இந்த பாலசூரியனை கொண்டு வந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள். அதனால் இந்த கேச இருட்டு அதோடு சண்டை போட உற்சாகமாக கிளம்பி விடுகிறது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. சுப்பிரமணிய புஜங்கத்துல நாம 5 ஸ்லோகங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்திருக்கோம். மனசுக்கு ரொம்ப இதமா ஆச்சாரியால் எவ்வளவு அழகா நமக்கு அமைதி கொடுக்கறதுக்காக, நமக்கு நிம்மதி கிடைக்கிறதுக்காக நிறைய க்ளூஸ்லாம் கொடுக்கிறார் இல்லையா. இவர் 6வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார் அப்படின்னு பார்க்கலாமா. 6வது ஸ்லோகத்துல அவர் அந்த முருகனுடைய பெருமையை இப்படி சொல்றார். எந்த மனுஷாலாம் என்னுடைய வாசஸ்தலம் கூடிய மலை, முருகன்னா மலையில இருப்பான்னு சொல்ற. அறுபடை விடுங்கிறோம், அதுல கடல் பிரதேசமான செந்தில்ல கூட சின்ன மலை இருக்கிறதா தான் சொல்ற. அப்படி ஒரு இடத்துலயுமே எல்லாமே அநேகமா மலையாத்தான் இருக்கு. திருப்பரங்குன்றத்துல கூட ஒரு 50 அடி உயரத்துக்கு மலை மாதிரி தான் இருக்கு. சுவாமி மலையில ஆர்டிபிஷியலா கிரியேட் பண்ண மலை மாதிரி இருக்கு. என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலைக்கு ஏறி என்ன தரிசனம் பண்ணக்கூடிய பக்தாள் இருக்காளே, அப்ப எல்லாரும் எப்படி தெரியுமோ, கைலாச பர்வதத்தையே ஏறி அடைஞ்சு அந்த பரமேஸ்வரனுடைய குடும்பம் இருக்கு இல்லையா, அந்த குடும்பத்துல போய் லயிச்ச மாதிரி அவளுக்கு அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைக்கிறது. அப்படி சொல்றாராம். எப்படி சொல்றார், எங்க இருந்துன்னு சொல்றார்? கந்தமாதன பர்வதம். இந்த கந்தமாதன பர்வதம்ங்கிறது செந்தூர் பக்கத்துல, திருச்செந்தூர் பக்கத்துல செந்தில் ஆண்டவனுடைய உறைவிடமாக இருக்கிறது. அங்க இருந்துட்டு இந்த முருகன் சொல்றானா, என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலை மீது ஏறி வரவாளுக்கு கைலாச பர்வதத்தையே ஏறி கடந்து போய் அந்த பரமேஸ்வரனுடைய சிவ சாயுத்தியத்தை அடைஞ்ச ஒரு நிலை கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி கந்தமாதன பர்வதத்துல நின்று கொண்டிருக்கானே அந்த சண்முகனான சகா தேவகா அந்த முருகன் எனக்கு எப்போதும் சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும்னு ஸ்லோகரர். இந்த ஸ்லோகம் என்ன திரும்ப பார்க்கலாமா. கிரௌ மன்னிவாசே நராயே திரூடா ததா பர்வதே ராஜதே தே திரூடா இதி ப்ருவன் கந்த சைலாதிரூடா சதேவோ முதே மே சதா ஷண்முகோஸ்து. ஏ நராக, எந்த மானிடர்கள், என்னுடைய பக்தர்கள், என்னுடைய அடியார்கள், மண் நிவாசே, என்னுடைய வாசஸ்தலமான கிரௌ அதிரூடா, அது திருத்தணியோ அல்லது பழனியோ அல்லது திருப்பரங்குன்றமோ அல்லது திருமாலிருஞ்சோலையோ ஏதோ ஒரு என்னுடைய கந்தமாதன பருவமான செந்திலோ, எந்த இடத்துல என்னுடைய வாசஸ்தலமாக இருக்கக்கூடிய மலை மீது குன்றெல்லாம் விளங்கும் குமரன் ஆகிய என்னுடைய வாசஸ்தலமான மலையை ஏறி அதிரூடாக ஏறி என்னை சரண் அடைகிறாளோ, அவெல்லாம் என்ன தெரியுமோ, அவர்கள்லாம் ததா அப்பொழுது பர்வத்தே ராஜத்தே, அவெல்லாம் எந்த பர்வத்தை, கைலாச மலையை அதிரூடாக ஏறி சென்ற அங்க பிரகாசமாக சந்தோஷமாக சிவசாயுஜ்ய பதத்தை அடைந்து விளங்கக்கூடியவராக ஆகிறார்கள். என்னுடைய வாசஸ்தலத்தை அடைந்தாலும் கைலாச பர்வத்தை அடைந்ததுக்கு சமமாகும். இத்தி கந்தசைலாதிரூடா புருவன், கந்தசைலாதிரூடா, கந்தமாதன மலையின் மேல விளங்கக்கூடிய அந்த முருகன் இத்தி புருவன், இந்த மாதிரி தீவ புருவன் இதே மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கானா. அப்பேற்பட்ட சகா தேவகா, அந்த தேவனானவன், தேவாதி தேவனானவன், தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனானவன், தேவர்களுக்கு சேனாபதியாக விளங்கக்கூடியவன், தேவசேனா ரமணனாக இருக்கக்கூடியவன், அந்த ஷண்முகா, அந்த ஆறுமுகனானவன் சதா மே எனக்கு முதே அஸ்து, சந்தோஷத்தை கொடுப்பவனாக, சதா சர்வ காலம் எனக்கு ஆனந்தத்தை அளிக்கக்கூடியவனாக அவன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா இங்க சொல்றார். இதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு சமமா பாக்குற மாதிரி, இதே ஐடியால இருக்கிற மாதிரி அபிராமி அந்தாதியில
நான் கொஞ்சம் அபிராமிந்தாதி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்ன்றதுனால அப்பப்போ அதுல இருந்தும் சிலதெல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன். வள்ளலார் எல்லாரும் எடுத்துப்பேன். இதுல இன்னும் அபிராமிந்தாதியில் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால சுப்பிரமணிய புஜங்கத்தோட அதை நான் இணைச்சு பாக்கிறேன். இதுல சொல்ற ஆளுகைக்கு உந்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு, அந்தகன் பால் மீளுகைக்கு உந்தன் விழியின் கடையுண்டு, மேலிபற்றின் மூலுகைக்கு என் குறை நின் குறையே அன்று, முப்புறங்கள் மாளுகைக்கு அம்பு தொடுத்த வில்லான் பங்கில் வானுதலே. முப்புறங்கள் மாளுகைக்கு அம்பு தொடுத்த வில்லான் பங்கில் வானுதலே. 3 புறங்களாகிய மும்மலங்களாகிய ஆணவமலம், கர்மமலம், மாயாமலம் சொல்லக்கூடிய அந்த மலங்கள் ரூபமாக அந்த 3 புறங்கள் இல்லையா, தங்கத்திலேயே மலைக்கோட்டை, வெள்ளியில மலைக்கோட்டை, இரும்புல மலைக்கோட்டை, அது உள்ளுக்குள்ள ராட்சசன்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு அங்கங்க ரக்கையோட அந்த மலைக்கு வச்சு அதை பறந்து போய் அங்கங்க ஜனக்கூட்டம் இருக்கிறதுலாம் இறங்கி எல்லாரும் அழிச்சுட்டு இருந்தாலாம். அவளுக்கு மேருமலையை பில்லா விளைச்சு பரமேஸ்வரன் சண்டைக்கு போய் அவள் அழிச்சார்னா, அந்த பரமேஸ்வரோட உடம்புல பாதியாக வழங்கக்கூடிய அந்த பார்வதி, அபிராமி, பரமேஸ்வரி, மீனாட்சி, கஞ்சி, காமாட்சி, காசி, விசாலாட்சி அவ என்ன பண்றான்னா, ஆளுகைக்கு உந்தன் அடித்தாமரைகள் உண்டு. என்னை ஆளுவதற்கு, என்னை காப்பாற்றுவதற்கு, என்னை வழிநடத்தி செல்வதற்கு, எனக்கு என்றென்றும் பக்க துணையாக, பக்க பலமாக, எனக்கு ஒரு அரணாக இருப்பதற்கு உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் இருக்கு. அந்த பால் மீளுதற்கு உந்தன் விழியின் கடை உண்டு. உன் விழி கடை ஓர பார்வை இருக்க, அதை பார்த்தாலே எவன் கிட்டே வரமாட்டான். ஏன்னா அவன் ஒரு தடவை பெரிய தப்பு பண்ணி அவன் அழிஞ்சு போய் அப்புறம் அம்பாளுடைய கருணையானால பொழைச்சான். திருக்கடையூர்ல நீங்க எல்லாரும் கேட்டிருப்பீங்க இந்த கதையை. அந்த அந்தகன் பால் கை, அந்தகனுடைய அந்த யமனுடைய அவங்கிட்ட இருந்து மீளுகைக்கு தன்னை காப்பாத்திக்கிறதுக்கு அம்மா தாயே உன்னுடைய கடைவிழி பார்வை இருக்கு. மேல் இவற்றின் மூலிகைக்கு என் குறை, இதுக்கு மேல என்ன குறை இருக்க முடியும்? நின் குறை எதுவுமே கிடையாது. உங்ககிட்ட எந்த குறையும் கிடையாது. நீ என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணிட்டு தான் இருக்க. எனக்கு புரியல, நான் நல்லா இருக்கிறது எல்லாமே உன்னுடைய அருளால தான் அப்படிங்கிறது உனக்கு புரியல. உன்னுடைய அருள் பேரருள். நான் எத்தனை தப்பு பண்ணாலும் நான் பண்ணிருக்க தப்புகளுக்கு இன்னொரு இடத்துல ஆச்சாரியார் சொல்வார், எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் கடன் அடைக்க முடியாது. நீ எனக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுன்னா அது பல ஆயிரம் ஜென்மங்களுக்கு தண்டனையாவே தான் இருக்குமே தவிர, உன்னோட அருள் கொஞ்சம் எனக்கு இருக்கிறதுனாலையும், உன்னுடைய கருணையான பார்வை என் மேல விழுறதுனாலையும், உன்னுடைய திருவடி தாமரைகள் எனக்கு அடைக்கலம் கொடுக்கறதுனாலையும் தான் எனக்கு யமபயம் இல்ல, நோய்கள்ல இருந்து விடுதலை, எல்லா விதமான சந்தோஷமும் என்ன வந்து சேர்றது. எனக்கு குறையன ஒண்ணுமே இல்லையேங்கிற ஒரு குறைய மாத்திரம் நீ வச்சிருக்க இல்லையா. அப்பேற்பட்ட பரசிவனாருடைய உடம்புல பாதியாக வழங்கக்கூடிய அம்பாளே தாயே அப்படின்னு சொல்றாலையோ, அதேதான் இங்க அம்பாள் வந்து பரமசிவனுடைய உடம்புல பாதியா இருக்கக்கூடிய அம்பாளும், பரமேஸ்வரனுடைய கண்ணிலிருந்து வந்து அம்பாளை கையில சக்தியா வச்சிருக்கக்கூடிய முருகனும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரிதான். யமபயம் கண்டிப்பா கிடையாது முருகனுடைய அடியார்களுக்கு. அதோட இல்லாத அவனுடைய திருவடி தாமரைகள் என்றென்றும் நமக்கு அடைக்கலம். அவனே சொல்லாரு, என்ன பாதத்தை அடைந்தவாளுக்கு என்னன்னைக்கும் நான் அவளுக்கு துணையாக இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் இல்லையா. அவனுடைய கடைவிழி பார்வை அம்பாளுக்கு 2 கண்ணு தான். முக்கண்ணு கூட சொல்லலாம். முக்கண்ணியை தொழுவார்க்கு ஒரு தீங்கு இல்லையேங்கிறார் அபிராமி பெற்றார். ஆனா முருகன் எத்தனை கண்ணு தெரியுமோ? 18 கண்ணு. ஏன்னா 6 முகம், ஒரு மண்ணிலையும் சூரிய சந்திர அக்னி 3 கண்ணு, நெற்றி கண்ணை சேர்த்து 6 3 18 கண்ணு. இந்த 18 கண்ணாலையும் அவன் ஓரமா பார்த்தான்னா கடைவிழி பார்வையில நமக்கு கஷ்டம் ஏற்படுமா? நாமும் அந்த முருகனை தொழுது அவனுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாக வேண்டும் சொல்லி இன்றைய நிகழ்வை நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி மதான்வகம். கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பெருமை என்ன அப்படின்னா, 2 பேருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. எந்த 2 பேருக்கு அப்படின்னு, இடையர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கோபாலர்களுக்கு, அந்த கோபர்களுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. அந்த இடக்குழந்தைகளுக்கெல்லாம் இவர் பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக அவளோடையே தான் எப்பொழுதும் தெரிஞ்சிருந்து. அதே மாதிரி அங்கே உள்ள மாடுகளுக்கெல்லாம் இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு. மாடு கண்ணுக்கு இவர் ரொம்ப ஃப்ரெண்டு.
இந்த பசுக்களை காப்பாத்துறதுனாலேயே, அந்த கோபர்களை காப்பாத்துறதுனாலேயே, அவளுக்கு ரொம்ப பிரியமா இருந்ததுனாலே, அவளோட அவளா இருந்ததுனாலே அவருக்கு கோபாலன் கோபாலன்லாம் பேரு. அதே போலதான் அந்த கோபாலன் தான் சாட்சாத் பெரியவாளும். இந்த சாட்சாத் பெரியவா எப்படி சின்ன பசங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்டா இருந்தா, சின்ன பசங்களுக்கு சின்ன பசங்களா இவரும் இருந்தார் அப்படின்னு, கிழவருக்கெல்லாம் கிழவர், சின்ன பசங்களுக்கு சின்ன பசங்களா இருந்தார் அப்படிங்கிறதுலாம் பல நிகழ்ச்சிகள் மூலியமா நாம பார்க்கிறோம். எப்படி அந்த பசங்களோட அவளுக்கு சமமா அந்த மனோபாவத்துக்கு ஏத்தாப்புல ஈடு கொடுத்துன்னு பெரியவா விளையாடி இருந்தா அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஒரு நாளைக்கு பெரியவா தரிசனம் கொடுக்குறதே ஒரு சின்ன வாண்டு பையன் அப்பா அம்மா அழிச்சுன்னு இருந்திருக்கா வந்தா. அந்த பையன் என்ன பண்ணா, திடீர்னு பெரியவா கிட்ட வந்து உட்காந்து ஒரு நோட்டை நீட்டி, எனக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுங்க தாத்தா அப்படின்னா. ஆட்டோகிராஃப் கேட்குறான் பெரியவா கையெழுத்த. அந்த குழந்தைக்கு பழக்கம் போல இருக்கு, யாரை பார்த்தாலும் விஐபிஸ்லாம் ஆட்டோகிராஃப் கையெழுத்து வாங்குறவளோ இல்லையா, அதை மாதிரி இது பெரிய விஐபி ஆச்சே. இவர்கிட்டையும் வந்து கேட்டா, அப்பா அம்மா எல்லாம் சங்கோஜப்படுறா, இந்த குழந்தை இப்படி கேட்கும்னு எதிர்பார்க்கல. இல்லை அப்படிலாம் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு தடுக்கிறா. பெரியவா சொன்னா, குழந்தைய ஒன்றும் பண்ணாத, அவன் என்கிட்ட பேசிக்கிறான், நான் பேசிக்கிறேன் அவனோட அப்படின்னா. இன்னும் பெரியவா சொன்னா, நான் ஒன்ன மாதிரி சின்ன பையனா இருக்கிறதே பேனா பிடிச்சி எழுதியிருந்தேன், இப்படி தலையை தொட்டு காமிச்சு நான் இப்படி சாமியார் ஆனதுக்கு அப்புறம் மொட்டை அடிச்சினதுக்கப்புறம் எழுதுறதே இல்லைப்பா, எனக்கு எழுதுறதே விட்டு போயிடுத்து, இப்போ எழுத தெரியல அப்படின்லாம் அந்த குழந்தைகிட்ட சொன்னான். குழந்தைக்கு இந்த விவரம்லாம் புரியுமா? ஏதோ கையெழுத்து கேட்டா போட்டு தர மாட்டேங்கிற அந்த குழந்தைக்கு என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அந்த குழந்தைகள் தானே ஏமாந்து போயிடும். கையெழுத்து ஆட்டோகிராஃப்னு நேம் அங்கீகரிக்க கொடுத்தாக்க சந்தோஷமா இருக்கும். இவர் ஏதோ கதையெல்லாம் சொன்னோன்னே அது சரி அப்படின்னு பிசாத மூஞ்சியை தொங்க போட்டுன்னு உட்காந்து, பெரியவா பாரு நான் கையெழுத்து போட மாட்டேன்னு ஒன்று ஆட்டோகிராஃப் போடலன்னு குழந்தை மூஞ்சி வாடி போயிடுத்து, குழந்தைக்கு மூஞ்சி வாடப்படாது அப்படின்ட்டு ஸ்ரீகாரியத்தை கூப்பிடு அப்படின்னா. மடத்து மேனேஜர் வந்தா அவர்கிட்ட சொல்றா, இந்த குழந்தைக்கு என்னோட கையெழுத்து வேணுமா, ஆட்டோகிராஃப் வேணுமா, நீ ஒன்று பண்ணி இந்த நோட்டை வாங்கிட்டு போய், இப்போ நான் எல்லாருக்கும் ஸ்ரீமுகம்லாம் கேட்டால் நான் என் பேரில் தானே ஸ்ரீமுகம் கொடுக்குறேன், அந்த ஸ்ரீமுகம் எப்படி கொடுப்பேன் அப்படின்னா. ஏதோ அதில் விஷயத்தை கொடுத்துட்டோ அதில் கையெழுத்து எப்படின்னு நாராயண ஸ்மரணம் அப்படின்னு போட்டு பெரியவா பேருக்கு பதிலாக அந்த ஸ்ரீகாரியம் எழுத்து போட்டு இந்த மடத்துக்கு ஸ்ரீமுகம் அப்படின்னு ஸ்டாம்ப் இருக்கு, அதை குத்தி கொடுக்குற வழக்கம் இல்லையே அப்படின்னு. அதே மாதிரி இவனுக்கும் என் பேரை எழுதி அந்த ஸ்ரீமுகம் சீலை போட்டு அவனுக்கு கொடுத்துரும், அதுதான் என் ஆட்டோகிராஃப், அந்த மாமாட்ட போய் என் ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுப்பேன் அப்படின்னு. குழந்தைகள் தானே, அதுகளுக்கு என்ன தெரியும் வரும். சரி உடனே ஆஹா அப்படின்னு போச்சு. அவர் உடனே போட்டார், கையெழுத்தெல்லாம் போட்டு பெரியவா பேரை எழுதி அந்த சீலையும் போட்டு கொடுத்தார். இந்த குழந்தைக்கு ஒரே சந்தோஷம், முகம் வாடினது இப்போ பரம சந்தோஷமா போயிடுது. ஏன்னா ஏதோ ஆட்டோகிராஃப் அப்படின்னா வாங்கி கிறுக்கி கொடுக்காத, இதுக்கு என்னமோ ஏகப்பட்ட சாங்கியம் இருக்கு, அங்கே அழிச்சுன்னு போய் சீலை வச்சு இதில் வச்சு நான் பெரிய ஆட்டோகிராஃப் வாங்கிட்டேன், பெரிய ஆட்டோகிராஃப்னே சிரிச்சுன்னே அந்த குழந்தை பரம சந்தோஷமா வந்தது. உடனே அவனுக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா அந்த குழந்தை கிளம்பி எடுத்தோம். அவள் கிளம்பினோன்னு பெரியவா கூப்பிட்டா கையெழுத்துட்டு. இந்த பையனை வந்தோடனே, அது சரி நீ என் கையெழுத்து கேட்டே நான் உனக்கு போட்டு கொடுத்தேன், அதேமாரி நீ உன்னோட கையெழுத்தை எனக்கு போட்டு தர வேண்டாமா அப்படின்னா. போட்டு கொடு அப்படின்னா. போடுறேன் அப்படின்னா. எங்கே போடணும்னே திருப்பி மேனேஜர் கூப்பிட்டேன் ஸ்ரீகரேந்தர். அவர்கிட்ட சொல்கிறா, இந்த குழந்தைய அழிச்சுன்னு போய் நம்ம மடத்தில் விசிட்டர்ஸ் புக்கு இருக்கும் இல்லையோ, அதாவது விசிட்டர்ஸ் புக்குன்னு இருக்கும் இல்லையோ, பெரிய விஐபிஸ்லாம் பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடென்ட் இது மாதிரி பெரிய விஐபிஸ்லாம் வந்தால் அவள் வந்துட்டு போனது கிடையாதுமா, அங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு போவாளே, அந்த விஐபி ரெஜிஸ்டர் எடுத்து இந்த குழந்தையோட கையெழுத்தை வாங்கிக்கோ அப்படின்னு. அந்த குழந்தைக்கு சந்தோஷத்தை இனிமேல் புடிபடலை. பெரியவா எங்கள் எழுத்தை வாங்கினுட்டா நான் பெரியவாளுக்கு ஆட்டோகிராஃப் போட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு பரம சந்தோஷமா அந்த குழந்தை குதூகலமாக போகிறது. அந்த விஐபி ரெஜிஸ்டரில் அந்த குழந்தை கையெழுத்து போட்டு, ஒரு வாண்டு குழந்தை அது எங்கே கையெழுத்து போடுறதுன்னு காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் விஐபி ரெஜிஸ்டரில் அது பேரை போடுறது அப்படின்னா பெரியவா எவ்வளவு அந்யோன்யமாக பழகிறா அப்படிங்கிறது தெரியுது. ஏதோ அது கேட்டது போட்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா இல்லை. இதை மாதிரி தான் கிருஷ்ணரும் இருந்தார். அந்த கோபார்களோட இடையர்களோட இருக்கிறதே அவளுக்கு சரியா நடவுட பாவனையிலேருந்து பரமாத்மா அஹோபாகியம் அஹோபாகியம் நந்தகோப விரஜோகசாம் என் மித்திரம் பரமானந்தம் பூர்ணம் பிரம்ம சனாதனம் அப்படின்னு சொல்லி ஆச்சரியப்படுறாளே, என்ன ஒரு பாக்கியம். அவளுக்கு என்ன ஏதானு பெருசா படிப்பறிவு இருந்ததா, அவளுக்கு என்ன ஏதானு பெருசா படிப்பறிவு இருந்ததா, இல்லை ஏதான ஐஸ்வர்யத்தில் ஏதானு கோடீஸ்வரலாக இருந்தாளா, இப்படி எந்த அஸ்பெக்ட்ஸ்லையானு நம்ம போய் உறவு கொண்டாடுறாப்புல அவள் இருந்தாளா, இல்லை எப்போ பாரு மாடு கண்ணு புழுதி சேரு சகதி அப்படி இருக்கிறவாளோட அந்த இடையர்களா இதுவும் போய் அந்யோன்யமாக உறவு கொண்டாடித்து. தங்கிட்ட எவ்வளவு பிரியம் இருக்குமோ அவ்வளவு பிரியம்
அந்த பகவான் மேல கிருஷ்ணன் மேல இருந்தது. இது வெளியில தான் இருக்கு, கிருஷ்ணங்கிற வஸ்துவா வெளியில தான் இருக்கு. இருந்தா கூட அது வெளியில பார்க்குற ஒரு ஆப்ஜெக்டா தெரியாத உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபமாவே அவளுக்கெல்லாம் பிரகாசிச்சது, தெரிஞ்சுது. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவர் அந்யோன்யமா இறங்கி, அதுதானே அவதாரம் அவதாரங்கிறோம். அப்படிதான் இந்த அவதாரத்திலையும் பெரியவா யாரு போனாலும் அவளுக்கு நாம எங்கேயோ பெரியவாள்கிட்ட இருக்கும், பெரிய பரமேஸ்வரன் சந்நிதியில இருக்கும் அப்படின்லாம் நமக்கு ஒரு ஏதோ பிரமிச்சு நாம ஏதோ அப்படியே ஸ்டன்னாகி நின்னுடாத, ஏதோ நம்ம தாத்தாவோட இருக்கும், நம்ம அப்பாவோட இருக்கும், நம்ம வீட்டில் ஒருத்தரோட பழகின்னு இருக்கும் அப்படிங்கிறாப்புல அந்த அளவுக்கு கீழே கொண்டு வந்து தான் இறங்கி வந்து நம்மளை அப்படி ஆலிங்கனம் பண்ணி இருக்கா. அதைத்தான் காமிக்கிறது. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த குழந்தைகளுக்கு குழந்தைகளா இருந்தா நாம எல்லாரும் கோபர்கள் மாதிரி கோபிகைகள் மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் நம்மளோட ஒத்தராவே ஒருத்தர் இருந்து பெரியவா நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுத்தா அப்படிங்கிறது. இதே போல பசுமாட்டுக்கெல்லாமும் எப்படி எல்லாம் பெரியவா பிரியமா இருந்திருக்கா. இந்த கோசம்ரட்சணம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நாம பார்க்கணும். நமது சனாதன மதத்துல முக்கியமானது, ரொம்ப முக்கியமானது ரெண்டு. ஒன்று வேதம், ரெண்டாவது பசுக்கள். வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் அப்படின்னு தான் ஞானசம்பந்தர் எப்படி பாடுறார் அப்படின்னர். வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனினம் அப்படிங்கிறார். கோபிராமணேபியோ சுபமஸ்து நித்தியம் அப்படின்லாம் சொல்றமே. இந்த கோக்களுக்கும் பிராமணர்களுக்கெல்லாம் எப்பொழுதும் சுபமாய் இருக்கட்டும், வாழ்க அந்தனர் வானவர் ஆனனம் அப்படின்னா ஏன் அப்படின்னர். இந்த ரெண்டும் இந்த அந்தணர்கள்ட்ட தான் வேதம்ங்கிறது இருக்கு. அதனால இவர்கள் வாழ்ந்தா வேதம் வாழறதுன்னு அர்த்தம், வேதம் வாழும். அதனால அவர்களுக்கு உயர்வு, அந்த வேதம் வாழட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதே மாதிரி அந்த வேதத்துல சொன்ன யாக யஜ்யங்கள்லாம் நடந்து தேவதைகள்லாம் பிரீத்தி அடைஞ்சு நமக்கு வேணுங்கிறதெல்லாம் அவ திருப்பி கொடுக்கணும்னா, வேணுங்கிற ஐஸ்வர்யங்கள்லாம் கொடுக்கணும்னா அதுக்கு யாக யஜ்யங்கள்லாம் முக்கியமா இருக்கு. அதுக்கு முக்கியமான நெய் முதலானதெல்லாம் இந்த பசுவிட்டேந்து கிடைக்கிறது. அதனால்தான் கோவையும் இந்த பிராமணனையும் ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. சுவாமியே கீதையில தானே சொல்றார், பரஸ்பரம் பாவேந்த அப்படிங்கிறார். நீங்க ஒருத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமா இந்த வேதத்தை வச்சுன்னு அதுல சொன்ன சாஸ்திரப்படி நீங்க யாகங்கள்லாம் அனுஷ்டானங்களை பண்ணிட்டு தேவதைகள்லாம் பிரீத்தி பண்ணுங்கோ. அதுல பிரீத்தி அடைஞ்சாவா உங்களுக்கு மழை முதலான செல்வங்கள் எல்லாம் கொடுத்து உங்களுக்கு அவ உதவி பண்ணட்டும் அப்படின்லாம் சொல்றாரு இல்லையா. ஒருத்தருக்கொத்தர் அந்யோன்யமா இருன்னு சொல்றாரு. அதை நடக்கக்கூடியது இதனால தானே. அதுக்கு முக்கியமா இருக்கிறது இந்த பசு. அந்த பசுவை நாம எப்படி பாதுகாக்கணும்னு தாய் மாதிரி பாதுகாக்கணும் சாஸ்திரம் சொல்றது. ஒரு மனுஷனுக்கு 3 அம்மா. அந்த 3 அம்மா யாரு அப்படின்னு இது பெரியவா சொல்றது. 3 அம்மா யாருன்னர். முதல்ல நம்மளை பெத்த அம்மா மாதா. அடுத்தது நாம எந்த இடத்துல பிறந்தோமோ அந்த பூமி, பூமாதா, தாய் மண் அப்படின்னு சொல்றோம், அந்த பூமாதா. 3வது என்னன்னு நமக்கு எல்லாருக்குமே பாலூட்டி நமக்கு ஒரு வளர்க்கிற கோமாதா. அதனால மாதா, பூமாதா, கோமாதா, இந்த 3 தாயையும் நாம ஒரே மாதிரி பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சாஸ்திரமும் சொல்றது, பெரியவாளும் அதான் சொல்றான். அதனால வயசான அம்மா இருந்தா எப்படி பாதுகாப்போம்? எந்த வயசா இருந்தாலும் தாயாரை நாம எப்படி பாதுகாப்போம்? அதே பிரியத்தோடு தான் இந்த பூமிட்டையும் நம்ம பிறந்த மண்ணுட்டையும் நமக்கு இருக்கணும், அதே மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது. அதுக்காக என்ன பண்ணா, அப்போ அந்த காலத்துல ஒரு பசு வதை அப்படிங்கிற ஒரு ஏக்கம் வந்தது. இந்த பசுக்கள் எல்லாம், அதாவது இந்த கறவை நின்ன மாடெல்லாம் என்ன பண்றது அப்படின்னர், அதை மாமிசத்துக்காகவோ அதுக்காக இதுக்காகவோ கொண்டு கவு ஸ்லாட்டர் அப்படிங்கிற அதுக்கு அனுப்பிச்சுடுறது அப்படின்னு வச்சிருந்தா. இது ரொம்ப பெரிய தோஷம் அப்படின்னு பெரியவா என்ன சொன்னா, நம்மளோட தேசத்துக்கே பெரிய களங்கம் அப்படிங்கிறா. அப்போ கொடுத்த அறிக்கையில இத்தனை நாள் அதுகிட்ட பாலை கறந்து சாப்பிட்டுட்டு அது கறவை நின்னோன்னு உடனே அதை நாம கொலைக்கு அனுப்புறோம், கொலை பண்றோம் அப்படின்னா இதை விட நமக்கு நன்னிகிட்ட தனத்துக்கு நம்ம தேசத்துக்கு களங்கம் கிடையாது. இதை விட நமக்கு தேசத்துக்கு துர்பிக்ஷம் வர்றதுக்கு வேற ஒண்ணுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பரம தோஷமா சொல்லி ரொம்ப சீரியஸா பிரிவா சொல்றா. அந்த பசு வதைய தடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு இயக்கமே உருவாச்சு அந்த காலத்துல. அப்படி அது ரொம்ப தீவிரமா இருந்தது. அதுல பல சாதுக்கள்லாம், வட இந்திய சாதுக்கள்லாம் என்ன பண்ணா, உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தா. இந்த பசுவதைய தடுக்கிறதுக்கு சட்டம் கொண்டு வந்து இந்த பசு வதைக்கப்படாது
அதுவாகவே காலமாற வரைக்கும் அதை நாம் ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பசுவதை தடை சட்டம் வரணும் அப்படின்னு உண்ணாவிரதம்லாம் இருந்தால் அதுக்கெல்லாம் பெரியவா ஆதரவு தெரிவித்து அறிக்கையெல்லாம் விட்டா. அதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பசுவதைக்காக ரொம்ப பெரியவா பாடுபட்டிருக்கா. காரணம் கருணை தான். ஜீவகாருண்யம் ஜீவகாருண்யம் அப்படிங்கிறோம். வள்ளலார் சொல்றார், வாடிய பயிரை பார்க்குற போதெல்லாம் என் மனசு வாடுறது அப்படிங்கிறது. ஒரு சாதாரண ஒரு புல் பூண்டு செடி கொடிகள்லாம் கூட வாடி போச்சுன்னா அதை பார்த்தா நம்ம மனசு வாடுறதுன்னா எந்த அளவுக்கு நம்மள்ட்ட ஒரு கருணை இருக்கணும், ஜீவகாருண்யம் இருக்கணும். அதைத்தான் பெரியவா சொல்றா. இந்த பசுங்கிறது யாக யஜ்ஞங்களுக்கெல்லாம் பெரிய ஹவிசு தருது, பாலை தருது, தயிரை தருது, நெய்யை தருது. இன்னும் எல்லா விதத்திலையும் பார்த்தேன்னா அதுட்டேந்து இருக்கிற சர்வமும், அது போடுற சாணியிலேருந்து சர்வமுமே நமக்கு கோமயத்திலேருந்து எல்லாமே நமக்கு உபயோகமாக இருக்கு. அப்படி சர்வத்தையும் நமக்கு உபயோகமாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவனை நாம் நிர்தாட்சியமாக கொன்னோம் அப்படின்னா, நமக்கு வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்கா, அப்பா நமக்கு சம்பாதிச்சு போடுறாரு, அம்மா நமக்கு எல்லாம் காரியம் செஞ்சு கொடுக்குறா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு வயசாகிடுத்துன்னா ரிட்டையர் ஆனதுக்கப்புறம் அவளை நாம் எங்கே இவாளால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு அவளை எங்கேயானும் கொண்டு தூக்கில் போடுறோமா? இல்லையே. ஆயுசு வரைக்கும் பாதுகாக்கிறோமோ இல்லையோ, அதே மாதிரி தான் இந்த பசுக்களையும் பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா. ஏன்னா அதோட பாலை குடிச்சுன்னா நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். தாய்ப்பால் குடிச்சு வளர்ந்தாப்புல இந்த பசும்பாலும் குடிச்சு தானே வளர்றோம். அதனால் இந்த பசுங்கிறது பரம புனிதமானது. அதுக்கு நமக்கு அது மதத்தில் முக்கியமான இடம் கொடுத்துருக்கு. அதனால் கடைசி வரைக்கும் அந்த பசுவை பாதுகாக்கணும். இது நம்மளோட கடமை. இதை பண்ணலைன்னா மகா பாபம் வரும், தேசத்துக்கே ஒரு களங்கம், நமது கலாச்சாரத்துக்கே களங்கம் அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறா. அதனால் இந்த பசுவதைக்காக அந்த தடுக்கிறதுக்காக பல திட்டங்கள்லாம் சொன்னான். அதில் ரொம்ப எளிமையான திட்டம் முதல்லே சொல்லியிருக்கோம். பெரியவா எந்த திட்டத்தை சொன்னாலும் எளிமையாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு. அந்த எளிமையான ஒரு திட்டத்தில் என்ன பண்ணினா அப்படின்னா, எல்லாரும் எதனால இதை கொண்டு பலி கொடுக்கறதுக்கு விட்டுடுறா அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை. இப்போ நாம் மாட்டுக்கு தீனியெல்லாம் போடுறோம், தீனியெல்லாம் போட்டு அந்த செலவழிக்கிறோம். தீனி போட்டோம்னா அது கறந்துருத்துனா அந்த பால்லேருந்து நமக்கு வர லாபத்தினால இதை சரி கட்டிடுறோம். இப்போது நாம் கொடுக்கறதுக்கு அது திருப்பி கொடுத்துருது, அதனால நாம் அதை ஒன்றும் கணக்கு பார்க்கறது இல்லை. ஆனால் இப்போ அது கறவை நின்னதுக்கப்புறம் நாம் தீனி போட்டால் நமக்கு ஏதோ வேண்டாத எக்ஸ்ட்ராவாக என்னமோ பண்ணுறாப்புல இருக்குது, வேஸ்டாகிறாப்புல இருக்குது. அதுக்காக பெரியவா என்ன பண்ணினா, திருமூலர் சொல்றார், எல்லாருக்கும் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு, தினம் ஒரு கையளவு கைப்பிடி புல்லை எடுத்து பசுமாட்டுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். திருமந்திரத்தில் அப்படியே சொல்றார். ஒரு பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை கொடுத்தோம்னா, ஒரு கையால் புல்லை கொடுத்தோம்னாக்க அவ்வளவு பரம பாபம் போய்டுறது. என்ன ஒரு பாபங்களாக இருந்தாலும் இந்த பசுமாட்டுக்கு ஒரு கீரையை கொடுக்கறதுனாலேயோ ஒரு கைப்பிடி புல் கொடுக்கறதுனாலே போகிறதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. எல்லா மகான்களும் சொல்கிறா. இது ஏதோ சாஸ்திரம் சொல்கிறதெல்லாம் இருக்கட்டும், ஒரு மனிதாபிமான அடிப்படையில், ஜீவகாருண்ய அடிப்படையில் வச்சுருந்தா கூட இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். நமது சாஸ்திரங்கள்லாம் பார்த்தா நமக்கு கிராமங்கள்லாம் பார்த்தேன்னா என்ன பண்ணிக்கணும், கிராமத்துலாம் குளமெல்லாம் இருக்கும், நீர்நிலைகள்லாம் இருக்கும். அந்த நீர்நிலைகளில் பார்த்தேன்னா ராஜாக்கள்லாம் எப்படி பண்ணி வச்சுருந்தான்னு, 3 பக்கமும் ஜனங்கள்லாம் இறங்கி போய் ஸ்நானம் பண்ணி தீர்த்தம்லாம் எடுத்துக்கிறதுக்காக படியெல்லாம் கட்டியிருப்பா. ஒரு பக்கம் என்ன பண்ணியிருப்பான்னா இந்த ரேம்ப் மாதிரி ஸ்லோப்பாக வச்சுருப்பா. எதுக்குன்னா கால்நடைகள்லாம் வந்து தண்ணி குடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. அதுகள் தாகமாக இருந்தால் எங்கே போகும்? அந்த அளவுக்குலாம் இந்த பசுக்களுக்கும் கால்நடைகளுக்கும் நமக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்தது நமது கலாச்சாரம், நமது தேசம். அதே மாதிரி நடுகல் அப்படின்னு நடு ரோட்ல கருங்கல் நட்டு வச்சிருப்பா. எதுக்குன்னு, இந்த பசுமாடெல்லாம் வந்தால் சொரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக. அதுக்கு தெனவெடுத்ததுன்னா சொரிஞ்சுக்கணும்னா, மாடு நம்ம மனுஷாலாக இருந்தால் கையால் சொரிஞ்சுப்போம் இல்லையா, கையை எட்டலைன்னா முதுகில் யாரையும் சொரிஞ்சு விடுன்னு சொல்லலாம். மாட்டுக்கு என்ன பண்ணும், அதுக்கு வாயில்லா ஜீவன், சொல்ல தெரியாது. அதனால இது மாதிரி கல்லை நட்டு வச்சிருப்பாங்க கருங்கல், அதில் போய் உடம்ப ஒராசிண்டு அது அந்த தெனவை தீர்த்துக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக கல் நடுறது, நடுகல் நடுறது, இப்படி மாடெல்லாம் போய் தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வைக்கிறது, குளத்தில் வசதி பண்ணி தருது. இது மாதிரிலாம் தானே பார்த்து பார்த்து கால்நடைகளுக்கெல்லாம் நமக்கு பராமரிச்சிருக்கு. அப்படி ஒரு கருணையோடு இருந்த தேசத்தில் நாம் இந்த வாயில்லாத ஜீவனை கொண்டு கொலகளத்துக்கு அனுப்புகிறோம்னா அது நம்மளோட ராட்சசத்தனத்தை தான் காமிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா என்ன பண்ணால், அதை தடுக்கிறதுக்கு அந்த கறவை நின்ன மாடாக இருந்தால் கூட அதுகளுக்கு நாம் ஆகாரம் போட்டு பார்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எளிமையான ஒரு திட்டம் என்னென்ன, வீட்டில் நாம் எல்லாரும் கரிகா வாங்கி சாப்பிட்றோம். அந்த கரிகா தோலெல்லாம் சீவி கொண்டு குப்பையில் போடுறோம். அப்படி குப்பையில் போடாத
அந்த கரிகா பழத்தோலெல்லாம் இந்த வாயில்லா ஜீவனான இந்த மாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை வச்சா. கரிகா தோல் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னே ஒருத்தர் மடத்தில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருந்தார். அவர் பேர் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அவர் வாரம் கரிகா தோலை கொண்டு கொடுக்கறதுனால இப்போ இந்த வீடு வீடாக போய் கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்ததுனாலே கரிகா தோல் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு பேர். அவர் சின்ன பையனாக இருக்கிறதே பெரியவா அப்பா தரிசனத்துக்கு அழிச்சுன்னு வந்தா அந்த பையன்கிட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி சின்ன பையனாக இருக்கார். அவர்கிட்ட பெரியவா கேட்குறா, உங்கள் தாத்தா என்னவா இருந்தார், எப்படி இருந்தார் உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு. உடனே அந்த பையன் சொன்னான், அவள் தாத்தா புதுக்கோட்டையில் கோர்ட்டில் ஜட்ஜாக இருந்தார். எங்கள் தாத்தா ஜட்ஜாக இருந்தா புதுக்கோட்டை கோர்ட்டில் அப்படின்னு. தெரியுமா, அப்போ நீனும் அவரை மாதிரி வருவியா அப்படின்னா. இது முதல் தரிசனத்தில் இவ்வளவுதான். அந்த பையனுக்கு ஒன்றும் புரியல. புதுக்கோட்டையில் தாத்தா பெரிய ஜட்ஜாக இருந்தா நம்மளையும் அது மாதிரி வருவியான்னு தெரியல. பிற்காலத்தில் நம்ம வக்கீலாக போய் அந்த ஜட்ஜாக வர போகிறோமோ தெரியாது. அந்த குழந்தை அது சீரியஸ் இடத்துல விட்டுட்டா. அதுக்கப்புறம் பல காலகட்டங்கள் ஆயிடுத்து. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி பேங்க்கில் உத்தியோகமாக ஆயிட்டார். அவர் படித்து உத்தியோகத்துக்கு போய் பேங்க்கில் உத்தியோகமாக இருந்தார். இவரோட லைனே மாறி போயிடுது. சட்டம்ங்கிறது இல்லாத வேறு ஏதோ கணக்கில் அக்கௌண்ட்ஸில் வந்துட்டார். பேங்க்கில் உத்தியோகமாக போயிட்டார். இப்படி அப்புறம் பெரியவாளை அடிக்கடி தரிசனத்துக்கு வந்து நிற்கிறது. ஒரு நாளைக்கு தோணித்து, பெரியவா நம்மளை கேட்டா தாத்தா மாதிரி வருவியான்னு. ஆனால் நம்ம தாத்தா மாதிரி வரல, நம்மளோட லைனே மாறி போயிடுத்தே அப்படின்னு நினச்சிருந்தார். இவர் இப்படி மனசில் நினச்சின்னே நிற்கிறதே பெரியவா. அந்த பெரியவாள்கிட்ட தான் நம்ம எதான இப்படி மனசில் நினச்சோன்னா உடனேயே டிவியில் பார்க்குறாப்புல அதை சொல்லிவிடா உள்ள என்ன ஓடுறதுங்கிறது. இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தியை பார்த்து சொல்கிறா, இவன் பேரன்னா இவன் தாண்டா பேரம், தாத்தாக்கு ஏற்ற பேரன்னா இவன் தாண்டா பேரம் அப்படின்னு. பாரு, இவனோட பேரும் கிருஷ்ணமூர்த்தின்னு இருக்கா, தாத்தா பேரும் கிருஷ்ணமூர்த்தி. அதாவது தாத்தாவோட பேரை இந்த குழந்தைக்கு வைக்கிறதுனால இவனுக்கு பேரன்னு பேர், பேருக்குடையவன் பேரன்னே பேர். அந்த உறவே அதில் தான் சொல்லியிருக்கு. அதே மாதிரியே அவரோட பேரையே வச்சுன்னு இருக்கான். அவர் என்கிட்ட ரொம்ப பிரியமாக அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்ணுவார், வந்துட்டே இருப்பார். அதே மாதிரியே இவனும் அடிக்கடி வரான் அப்படின்னா. இவனும் வந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னோடனே இப்போதான் இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு சரேர்னுது. என்னென்ன பெரியவா எப்போ கேட்டாலும் இல்லையோ உங்கள் தாத்தா என்னவா இருந்தார், அவரை மாதிரி நீனும் வருவியா அப்படின்னா இவர் என்ன நினச்சிட்டா அவர் மாதிரி ஜட்ஜா வருவியான்னு பெரியவா கேட்டாளாக்கும் அப்படின்னு. இப்போது பெரியவா கேட்டதோட அர்த்தம் புரிஞ்சுருத்தோ. அதை பெரியவா கேட்கல, அவரை மாதிரி தாத்தா பெரியவாள்கிட்ட பக்தி பண்ணிட்டு அடிக்கடி வந்து தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளை கைங்கரியம் பண்ணாப்புல இவனும் வருவனாங்கிறத கேட்டிருக்கா அப்படின்னு இப்போ புரிஞ்சுட்டுது. இப்போ தான் அவருக்கு இந்த சந்தேகம் தீர்ந்தது. பெரியவா அவர் தாத்தா மாதிரி இவனும் வருவனான்னு கேட்டதோட அர்த்தம் புரிஞ்சு கொடுத்து பரம சந்தோஷப்பட்டு பெரியவா வாக்காலே அப்ரிஷியேட் பண்ணிட்டாளே அப்படின்னு. அப்படி வந்துட்டு இருக்கிறவட்ட அவர் என்ன பண்ணார், அவள் காலனியில் ஒரு கோவில், அம்பாள் கோவில் கட்டுறதுக்கு ஒரு கமிட்டியெல்லாம் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதில் 2 பேர் முக்கியமாக செயலராக இருந்து அவள் கட்டுறதா இருந்தது. அவளை அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி சொன்னார், இவா 2 பேரும் இந்த பக்கத்தில் இந்த கருமாரியம்மன் கோவில் கட்டணும்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கா, இந்த கமிட்டியில் இருக்கா, அவள் பெரியவா அனுகிரகத்தை கேட்குறா அப்படின்னு. பெரியவா சொன்னேன், அவள் வைஷ்ணவா, அவள் வந்தவா 2 பேரும் வைஷ்ணவா, அவள் வைஷ்ணவாடா, ஆமாம் அப்படின்னு. அவளுக்கு இந்த சமாசிரயணம் ஆயிடுத்தா கேடு அப்படின்னு. ஆயிடுத்து அப்படின்னு. நீ பெரியவா சொல்கிறா, இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திட்ட உனக்கு தெரியுமா சமாசிரயம் என்னன்னு, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு. பெரியவா அதை பற்றி சொன்னான். சொல்லிவிட்டு அவள் ஆச்சாரியாள்கிட்ட அது மாதிரி சமாசிரயம் பண்ணிக்கிறது, அது பண்ணின்னு விட்டாக்க அவள் வந்து வேறு இது மாதிரி எந்த காரியம் பண்ணணும்னாலும் அந்த குருவோட ஆக்ஞையை வாங்கிக்கணும். அவள் சொன்னாதான் பண்ணலாம். அப்படி குருவோட சம்மதம் இல்லாத இது மாதிரி காரியத்தை பண்ணினா அது பலிக்காது. அதனால இவள் அதில் பிரயோஜனம் ஈடுபட்டு பிரயோஜனம் இல்லை, வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. அவளும் திரும்பி வந்துட்டா. என்னமோ தெரியல, இப்படி பெரியவா சொன்னதுக்கப்புறம் ஏதோ சில தவிக்க முடியாத காரணத்தினால அவள் 2 பேரும் ரிசைன் பண்ணிட்டா அந்த கமிட்டியிலேருந்து. அவள் ரிசைன் பண்ணோன்னு இந்த கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு அந்த பொறுப்பு வந்துடுத்து. இவர் உடனே அந்த வேலையை எடுத்துன்னு பண்ண முடியுமா இருந்தது. பல லட்சங்கள் வசூல் பண்ணி இவர் கோவிலை கட்டி கும்பாபிஷேகம்லாம் பண்ணினார். அந்த கோவில் வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதே அப்பப்போ பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் வந்து நிற்கிறதே இந்த பெரியவா சொல்லி அந்த கோவிலுக்கு அம்பாளை கோவில் கட்டி கைங்கரியம் பண்ணிருக்கேன். அதே மாதிரி பெரியவாளுக்கும் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு ஆசையாக இருக்குது, பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டு, நீ அம்பாளுக்கு பண்ணுறியோ இல்லையோ, அம்பாளுக்கு பண்ணாலே எனக்கு பண்ணுறாப்புல தான், அதுவே போரும் அப்படின்ட்டா. சரி, இவருக்கு சந்தோஷம். அம்பாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான், பெரியவாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான். அதே மாதிரி பெரியவாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான், அம்பாளுக்கு பண்ணுறதும் ஒன்று தான். இதுக்கு நமக்கு விட கிடைச்சிருத்தோம் அப்படின்னு என்ன பண்ணார், இவர் சந்தோஷமாக அந்த கும்பாபிஷேகத்தெல்லாம் முடித்தார். முடித்தோடனே என்ன பண்ணினார்,
அந்த பதவியிலேருந்து இந்த செக்ரட்டரி போஸ்ட்லேருந்து ரிசைனும் பண்ணிட்டார். அதுலேருந்து விடுபட்டார். விடுபட்டுட்டு ஒரு தரம் பெரியவா தரிசனத்துக்கு வரத்தே பெரியவா அந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி கிட்ட உன்னால் வசூல் பண்ண முடியுமோ அப்படின்னா, நீ நிறையா வசூல் பண்ணுவியோ அப்படின்னா. இவருக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னா திடீர்னு பெரியவா வசூல் பண்ண முடியுமா, வசூல் பண்ணுவியாங்கிற அப்படின்னா இவர் என்னன்னு பதில் சொல்கிறது. உடனே அவர் பெஷாத இருந்தார். பெரியவா சொல்கிறா, நமது சாஸ்திரங்களில் கோ சம்ரட்சணத்தை ரொம்ப முக்கியமாக சொல்லியிருக்கு. அந்த கோக்களை பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்ம கடமையாக சொல்லியிருக்கு. அதனால நான் ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்லின்னு இருக்கேன். இந்த முடிஞ்ச போது அவாவா தங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற இடத்துல இந்த வீணா குப்பையில் கொட்டுற கரிகா தோலெல்லாம் வாரத்துக்கு ஒரு தரமான கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்து அங்கங்கே இருக்கிற கோசாலையில் பசுமாட்டுக்கெல்லாம் கொடுக்கணும்னு. அதனால நீ என்ன பண்ணு, இன்னுமே வாரம் வியாழன் வெள்ளி உங்கள் காலனியில் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் போய் சொல்லிவிடும். முன்னாலேயே வாரம் வியாழன் வெள்ளியில் சேர்க்கிற அந்த கரிகா தோலெல்லாம் வெளியில் கொட்டிடாத வீட்டிலேயே வச்சுக்க சொல்லு. நீ சனிக்கிழமை அன்னைக்கு கார்த்தால போய் எல்லார் வீட்டிலேருந்து அந்த கரிகா தோல் பழத்தோல் எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வா. வாங்கிட்டு வந்து நேராக இங்கே கொண்டு வந்து மடத்தில் கோஷாலை இருக்குது, இங்கே உள்ள இந்த பசுமாட்டுக்கெல்லாம் கொடு அப்படின்னு. அப்புறம்தான் புரிஞ்சுது வசூல் பண்ணுவேனோ இதை காசு பணத்தை பெரியவா மீன் பண்ணல, இந்த கரிகாத்தோல் வசூலை தான் சொல்லியிருக்க அப்படின்னு. ஆஹா பண்ணுறேன்னு பரமபாக்கியம் அப்படின்ட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சார். இது மாதிரி பல வருஷங்கள் பண்ணியிருந்தார். பல வருஷங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அதுக்கு பலன் என்னன்னு ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அந்த கிருஷ்ணமூர்த்திகிட்ட சொன்னார், மாம்பழத்தில் ஒரு கோசாலை வைக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது, கோசம்ரட்சணம் நமக்கு முக்கியமாக சொல்லிக்கு பெரியவான சொல்லிக்கா, அதனால் மாம்பழத்தில் நீ ஒரு கோசாலை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்ல 1977 வருஷம் மாம்பழம் சங்கர மடத்துக்கு பின்னால் ஒரு கோசாலையை இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி தான் நிறுவினர். அப்போது ஒரு 5-6 மாடை வச்சுன்னு ஆரம்பித்தா. இன்றைக்கி பார்த்தா அந்த மாம்பழம் கோசாலை சங்கர மடத்தில் கோசாலை அவ்வளவு அமோகமாக நடந்துருக்கு. பல பசுக்கள்லாம் இருக்குது, எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுறா. அங்கே வெள்ளிக்கிழமையில் கோபூஜை அது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதமாக நடந்துட்டுருக்கு. அதுக்கெல்லாம் காரணம் இப்படி ஆச்சாரியாளோட திருவாக்கு தான் அப்படின்னு இந்த கிருஷ்ணமூர்த்தி ரொம்ப சந்தோஷப்படுறார். அப்படி இருக்கிறவருக்கு அவரோட முதல் பொண்ணு, அந்த பொண்ணுக்கு திடீர்னு ஒரு உடம்பு வந்தது. அந்த உடம்பு என்ன அப்படின்னா செப்டிசிமியான்னு ஒரு வியாதி. அதுக்கு மருந்தும் கொடுக்க முடியாது, ஆகாரம் கொடுக்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்படி தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னா. பெரியவா வயிற்று தடவினே கையை தூக்கி அனுகிரகம் பண்ணினா. ஜெயேந்திர சுவாமியும் பிரசாதம் கொடுத்தார். இந்த குரு கிருப்பை அனுகிரகம் பிரசாத விசேஷத்தில் அந்த குழந்தைக்கு வியாதி குணமாயிடுத்து. இதை எதை காமிக்கிறதுன்னு, அந்த பசுமாட்டுக்கு கரிகா தோல் கொடுத்து அந்த பண்ணின கைங்கரியம் இந்த குழந்தைக்கு பெரிசா வந்த வியாதியெல்லாம் குணமாயிடுத்து அப்படின்னு சொல்லி அந்த கோ சம்ரட்சணம், கோவுக்கு நாம் பண்ணுற கைங்கரியம், அதுக்கு ஒரு பொடி புல்லு கொடுத்தோம்னா எவ்வளவு நமக்கு நம்மளோட கர்ம வினைகள்லாம் போய் நமக்கு ஐஸ்வர்யம் வருது அப்படின்னு தெரியுது. இதுக்காக தான் இந்த கோ சம்ரட்சணத்தை பெரியவா ரொம்ப வலிய சொன்னா. இது மாதிரி இன்னும் பல திட்டங்கள் சொல்லியிருக்கா. அதில் இன்னும் சிலதெல்லாம் நாம் தொடர்ந்து பார்க்க போகிறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். ஆனை வெம்போரிற் குருந்து ஊரெனப் புலனால் அலைப்புண்டேனை எந்தாய் விட்டுடுதி கண்டாய் வினையேன் மனத்து தேனையும் பாலையும் கண்ணலையும் அமுதத்தையும் ஒத்து ஊனையும் என்பினையும் உருக்கானின்ற உண்மையனே உண்மையனே திருநீற்றை தூளித்து ஒளிமிளிரும் வெண்மையனே விட்டுடுதி கண்டாய்
மெய் அடியவர்கட்கு அண்மையனே என்றும் சேயாய் பிறர்க்கு அரிதற்கு அரிதாம் பெண்மையனே தொன்மை ஆண்மையனே அலிப்பெற்றியனே பெற்றது கொண்டு பிழையே பெருக்கி சுருக்கும் அன்பின் வெற்றடியேனை விடுதி கண்டாய் விடிலோ கெடுவேன் மற்றடியேன் தன்னை தாங்குனர் இல்லை என் வாழ்முதலே உற்றடியேன் மிக தேறி நின்றேன் எனக்கு உள்ளவனே உள்ளனவே நிற்க இல்லன செய்யும் மையல் துழனி வெள்ளநல்லேனை விடுதி கண்டாய் வியன்மாத்தடக்கை பொள்ளல் நல் வேழத்துரியாய் புலன் நின் கட்போதல் ஒட்டாம் போதலொட்டா மிள்ளனவே மொய்க்கும் நெய்க்குடம் தன்னை எறும்பனவே எறும்பிடை நாம் கூழன புலனால் அரிப்புண்டு அலந்த வெறும் தமியேனை விடுதி கண்டாய் வெய்ய கூற்று ஒடுங்க உருங்கடிப்போதவையே உணர்வுற்றவர் உம்பரும்பர் பெரும்பதமே அடியார் பெயராத பெருமையனே பெருநீரறச் சிறுமீன் துவண்டு ஆங்கு நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாயே நினை பிரிந்த வெறு நீர்மையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் கங்கை பொங்கி வருநீர் மடுவுள் மலை சிறு தோணி வடிவின் வெள்ளை குறுநீர்
நீர் மதிபொதியும் சடைவான கொழுமணியே கொழுமணியேர் நகையார் கொங்கை குன்று இடைச் சென்று குன்றி விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். அடியேனை விழும் அடியேனை விடுதி கண்டாய். மெய் முழுதும் கம்பித் தழுமடியாரிடை ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டருளி என்னைக் கழுமணியே ஆர்த்து வைத்து ஆட்கொண்டு அருளி என்னை கழுமணியே இன்னும் காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே காட்டு கண்டாய். நின் புலன்கழலே புலன்கள் திகைப்பிக்க யானும் திகைத்து இங்கு ஓர் பொய்நெறிக்கே விளங்குகின்றேனை விடுதி கண்டாய். விண்ணும் மண்ணும் எல்லாம் கலங்க முன்னீர் நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே நஞ்சு அமுது செய்தாய். கருணாகரனே துலங்குகின்றேன் அடியே உடையாய் என் தொழுகுலமே குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றம் கொற்றச் சிலையாம் குலம் களைந்தாய் களைந்தாய் என்னை குற்றங் கொற்றச் சிலையாம் விலங்கல் எந்தாய் விலங்கல் எந்தாய் விட்டிடுதே கண்டாய் பொன்னில் மின்னு கொன்றை அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அலங்கல்
அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே அப்பா அலங்கல் அந்தாமரை மேனி அப்பா ஒப்பிலாதவனே மலங்கள் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் மலங்கள் ஐந்தார் சுழல்வன் தயிரில் பொரு மத்துறவே தயிரில் பொரு மத்துறவே மத்துரு தன் தயிரின் புலன் தீக்கதுவக் கலங்கி வித்துருவேனை விடுதி கண்டாய் வெண் தலைமிலைச்சி குத்து உருபோதும் இலைந்து குடர் நெடுமாலைச் சுற்றி தத்துரு நீருடன் ஆரச் செஞ்சாந்து அணி நீருடன் ஆரச் சாந்து அணி சச்சயனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மூன்றங்கிலங்கு நயனத்தன் மூவாத வாழ்ந்தங்கு தேவர்களும் காணாமலர் அடிகள் தேன் தங்கு தித்தித்து அமுதூரி தான் தெளிந்தங்கு ஊந்தங்கு நின்றூருக்கும் உத்தர கோசமங்கை போந்தங்கு இடை மருது பாடி குலமஞ்சை போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ போன்றங்கு அனநடையீர் பொன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கர
மாலவனும் தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே தாளே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.